المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق. ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستخفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحاطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتته وبأخذته. الله ربي لا أشرك به أحدا. الله
وأهدر أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهدر بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد نفسي في قدائي بسم الله الرحمن الرحيم أقبلها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة الله يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسب الرب من المرغوبين. حسب الرازق من المرزوقين. حسب الخالق من المخلوقين. حسب الساتر من المستورين. حسب الناصر من المنصورين. حسب القاهر من المقهورين. حسب الذي هو حسبي. حسب من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أبذل منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أبذل منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أبذل منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمثل وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمثل وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمثل وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمثل وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة
وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك من فتنة الخير وأعوذ بك من فتنة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانخلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم
فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متنفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنا نسألك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وألحقني بحسبه، وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل، وأقرأ بها من موارد الفضل، واحملني على سبيلي إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأحدية، وانشرني من أوحال التوحيد، واغرقني في عيني بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحي سر حقيقتي، وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأولي، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، وانصرني بك لك، وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك، وحل بيني وبين غيرك يا الله يا الله يا الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sama kita hikam Musab 50. Kata dia, itu buah dia berbila memandang Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Katanya, maka apabila memandang hamba itu kepada apa? Kepada sendiri. Apabila memandang hamba itu kepada sendiri, hak Ta'ala, dengan ia mendirikan itu, maka ditegahkannya demikian itu daripada menghinakan
daripada menghinakan dan diserahkannya pekerjaannya, maka baginya tadbir dan ikhtiar. Sambungan daripada kata-kata hikam yang kita baca sebelum ini, berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan hidayat pada seseorang itu dengan dua golongan. Dua-dua dia baik. Dua-dua dia baik. Allah Taala berfirman, "Kullan nubiddu haula wa haula min ata'i rabbi." Semua itu mendapat kebaikan daripada Allah. Wa haula min ata'i rabbik, dan semua itu adalah kurniaan daripada Allah. Siapakah dua golongan yang Allah Taala berikan kebaikan? Yang pertama, golongan qaumun aqamahumul haq li khidmatih. Yang pertama, satu kaum yang Allah Taala berikan dia hidayat dan diberikan kekuatan, maka digunakan waktu dia untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, maka dia mujahadah, dia bersabar, sanggup, dia beramal. Salat, puasa, baca Quran. Sebab dia tahu bahawa dunia inilah tempat beramal. Dia sanggup berlatih-latih. Puasa tu latih, tapi dia sanggup untuk puasa. Dia salat, apa lagi bermacam-macam lah. Dia baca Quran, dia mujahadah. Allah Ta'ala beri kekuatan. Orang yang tak ada kekuatan, lemah lah dia. Dia nak lolak, nak baring, kan, malas nak beramal. Mana dia tak diberikan kekuatan. Jadi ada orang Allah Ta'ala berikan dia kekuatan, maka seseorang yang ada kekuatan untuk ibadat, maka itu distilahkan khidmat pada Allah. Orang itu khidmat pada Allah. Jadi berkhidmat kepada Allah itu adalah istilah seseorang itu ada kekuatan untuk beramal. Dan dia beramal dengan mujahadah. Apa maksud mujahadah? Dia beramal dengan penuh sabar. Penuh sabar dalam ibadat. Sebab dia tahu bahawa inilah bekalan di akhirat nanti. Kelikutkan dia nak berehat, dan letih-letih berehat, tapi dia bangun beramal, bersabar dia beramal. Ketika mana seorang itu bersabar dengan amal, itu disediakan seorang itu sedang berkhidmat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan qaumun ikhtassahum limahabbati wa ma'rifati. Yang kedua pula, satu kaum yang Allah telah beri hidayat pada diri mereka itu beramal dengan mahabbah. Dia beramal dengan mahabbah dan dia beramal dengan ma'rifah. Dia beramal dengan mahabbah. Itu tak sama dengan golongan yang pertama tadi. Dia beramal dengan mujahadah, bersabar. Yang kedua, golongan yang beramal dengan mahabbah. Jadi ibadah itu bukan satu mujahadah, tapi penuh mahabbah. Orang mujahadah ni dia tak suka. Jadi bos dia suruh kau pergi jumpa orang kan, untuk kau pilah. Dia ada urusan nego sikit. Dia tak nak pergi, dia latih. Kalau boleh dia kau jadi, tapi bos dah suruh. Dah apa ada suruh, terpaksa akur lah. Dia pergi jumpa orang tu. Maka ketika dia jumpa orang tu, dia sedang khidmat dengan ketua dia. Ketua dah lah dia pergi, dia khidmat. Kalau ikut dia tak nak pergi, baik apa dia jumpa, tapi dah perintah dia pergi. Mana dia pergi dengan penuh sabar. Dah ketua suruh pergilah. Dia laksanakan dengan baik khidmat tu. Ada orang tahu dia tak ada kan, melawan dia kan. Tapi yang ni dia akur, tapi dia khidmat dah. Dah bos suruh, kalau lepas tu suruh,
Kalau ketua dia tak suruh, tak ingin dia jumpa orang tu lah. Dia mungkin kenal pula orang sikit. Orang pula cakap dia pun tak sedap nak dengar. Dia tak apa ramai nak jumpa orang tu, tak suka pun. Beri sebab perintah daripada ketua, pergi dah. Tak apalah, hadap je lah orang tu. Itu dia. Ya? Itu yang pertama. Ada pun yang kedua, dengan mahabbah. Contoh, dia pergi jumpa kekasih dia. Itu sorry je kalau jumpa kekasih. Sorry apa? Tak sabar-sabar nak pergi jumpa. Tak ada rasa letih pun. Sepanjang jalan tu senyum dia. Kenapa senyum lah ni? Oh, nak jumpa kekasih dia. Jadi dia pergi jumpa tu bukanlah dengan susah tak, bahkan suka dia. Kau boleh setiap hari pun nak jumpa. Kau nak jumpa tadi, jangan suruh setiap hari tu. Bagi dah wali pula. Pula buat mana dia jumpa orang tu. Boleh pergi tapi tak boleh kata dia. Mana kau jumpa setiap hari? Kalau boleh janganlah gitu. Bukan orang ini pula. Maksud dia tak berapa suka pada nak jumpa, tapi dah perintah dia pergi juga. Taat dia, tak ada melawan ketua dia. Maka ketika tidak khidmat kepada ketua dia. Tapi kalau seorang jumpa kekasih, itu tak payah suruh. Maka dia melakukan kerja itu dengan penuh mahabbah. Begitulah diibaratkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak faham maksud mahabbah, maka dia faham ini maksud perintah Allah, maka dia dilakukan ibadat dengan taat, sabar dia. Banyak bona, apalah beramal lagi pondok ni. Dia tu, sabarlah. Banyak bona pula lah. Tak tahan tu saya nak keluar lah. Contoh kan. Jadi mana yang tahan, dia tak ngomong benar lah kan. Tapi dia tahan dia padahal ketika dia khidmat. Khidmat. Sebab dia tak rasa, dia tak faham makna kelazatan baca Quran. Dia tak faham maksud kelazatan solat. Dia tak faham maksud kelazatan zikir. Ini itu sabar ya. Tak berwarna lah. Bulan ni zikir Ustaz ni. Dia tak cakap dengan hati yo. Saya nampak muka tu. Agak lah kan. Ni tak ramah ni wan ni. Sabar kan. Jadi ketika mana sabar dengan taat, itu merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan dia kekuatan untuk taat dengan mujahadah, maka dikatakan ketika itu orang itu khidmat pada Allah. Taat. Tapi dia belum memahami makna mahabbah. Ada kaum yang Allah Taala berikan dia mahabbah. Bermaksud dia beramal dengan penuh mahabbah, dengan penuh ma'rifah. Sudah tentulah yang kedua itu lebih tinggi darajat dia. Ala kulli hal, kata Imam Ibn Al-Iskandari, dua-dua itu baik. Dua-dua itu baik. Maka dua-dua itu kurniaan daripada Allah. Maka dia membaca Al-Quran, kullan numiddu haula. Semuanya kami yang beri, kata Allah Ta'ala. Nahnu numiddu, kami yang, kata Allah Ta'ala, kullan numiddu haula. Tuhan kata dua-dua golongan itu kami yang bagi. Jadi jangan satu kita. Kalau kita ada ma'rifah, ada mahabbah, Allah Ta'ala yang bagi. Kita ada kekuatan untuk taat, Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang sebut macam tu. Allah Ta'ala mengatakan kullan numiddu haula. Semua tu kami yang bagi. Wa haula min ata'i rabbi. Golong ini, golong yang satu lagi, ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Tidak adalah pemberian Tuhan, tak ada siapa yang boleh halang. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Bermaksud bila Allah telah dah beri, tak ada siapa boleh halang. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa Tuhan beri hidayah, tak ada siapa boleh yang tahan. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Seorang yang Tuhan sesatkan, tak ada siapa beri hidayah. Jadi benar-benar kalau kita diberi kekuatan taat, Allah Ta'ala beri kita kekuatan tersebut. Itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Itu. Kemudian sebelum ini dia kata apa? Dua golongan lah. Sebelum ini dia kata, maka adalah orang yang mengerjakan amal itu dengan mentahqiqkan amalnya kerana qasad menghasilkan angan-angannya. Dan orang yang zahid itu orang yang lari daripada makhluk supaya
bersuatu hemah hanya bagi Tuhannya. Dan orang yang muhib itu orang yang melihat akan dia atas tiap-tiap sesuatu. Dan orang yang arif itu orang yang memandang akan dia dalam tiap-tiap sesuatu. Dan orang yang wasil itu orang yang telah fana ia dengan dia daripada tiap-tiap sesuatu. Golongan yang mahabbah ini diberikan pula dua. Ada 3 jenis golongan, ya. Golongan al-muhib, orang yang mencipta. Diberi juga orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir orang yang wasil disebut, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang muhib, orang yang cinta itu, bagaimana dia kata? Orang yang melihat akan dia atas tiap-tiap sesuatu. Bermaksud melihat dia, melihat akan dia bermaksud dia melihat Allah pada maknanya ini dia teringat Allah ketika mana dia memandang sesuatu. Ini namanya muhib. Muhib ni orang yang mencintai Allah. Namanya muhib. Ya. Apa tanda muhib? Kita tergantung tu muhib nama kan? Ustaz kan? Ustaz muhib. Ni muhib dalam kata tasawuf. Jadi orang yang muhib, disebut sini orang yang muhib itu orang yang melihat akan dia ni Allah lah. Melihat Allah di sini bermaksud teringat akan Allah. Pada setiap sesuatu bermaksud dia nampak apa pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya muhib. Jadi kita ni banyak tengok bodoh, tak ingat Allah Ta'ala. Jadi kita bukan muhib. Kita bukan muhib, ya? Kita bukan muhib yang, bukan pencinta yang sebenar, ya? Jadi amak dengan ayah, si amak lebih cinta kepada anak berbanding ayah mungkinlah, ya? Jadi anak kecil ni dah tak ada. Anak kecil ni mungkin meninggal, anak meninggal umur 5 tahun, 6 tahun. Anak dia meninggal kecil, anak yang disayangi, dua-dua sayang, ayah pun sayang, amak pun sayang pada anaknya. Tapi amak lebih sayang, contoh kepada anak yang dah tak ada ni kan. Ayah sayang juga, tapi tak tahap amak ni. Amak dia betul-betul cinta kepada anak. Apa tanda amak ni sangat cinta kepada anak ni? Anak yang dah meninggal dunia ni. Tanda dia nampak apa sahaja barangan anak dia, maka dia tak boleh lupa. Anak ni. Tiba-tiba menangis amak ni. Apalah amak nangis lah? Kau nampak tak baju adik kau? Dia nampak baju, tapi dia teringat pada anak dia cintai. Apa sahaja barangan anak dia, setiap dia tengok, teringat anak dia. Sebab semua ada kaitan dengan anak dia. Baju anak, permainan anak, kasut anak dia, basikal anak dia. Jadi amak ni tak boleh tengok saja barangan anak dia, ingat pada anak dia. Ini adalah muhib. Sebab dia teringat sesuatu yang ada kaitan dengan anak dia, maka tak boleh lupa. Ayah elok lah, mandang tak apa-apa. Ayah mandang, bila nak jual sikal tinggal ni. Dia tak siapa pakai, dia tak ingat ke anak dia. Macam tu. Dia pandang-pandang macam tu. Sesekali dia ingatlah ayah ni pada anak dia. Tapi taklah sampai setiap kali tengok barang anak tu teringat. Maka tidak muhib yang sebenar. Muhib yang sebenar seperti amak isteri dia tadi. Nampak saja barangan anak dia dah meleleh mata. Anak dia. Maka itulah dalam tasawuf Nabi kata muhib kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teringat sesuatu, ingat Allah. Kenapa? Tidak ada sesuatu pun yang terlopeh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ni tak ada. Alam ni dia yang buat. Kudrah dia ada di situ, iradah ada di situ. Iradah Tuhan ada pada makhluk dia. Kudrah Tuhan ada pada makhluk dia. Tidak akan wujud satu makhluk
kalau tidak ada kudrah dan iradah Allah Ta'ala di situ. Ya? Tak akan ada alam ni kalau di situ tidak ada kudrah Tuhan, tidak ada iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap sesuatu ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang mencintai Allah, bagaimana ingin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia memandang segala-galanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melakukannya. Sebenarnya amak ni macam mana nak lupa anak dia, sedangkan barangan anak dia penuh dekat rumah tu. Jadi akhir dia laki yang faham, kita buanglah. Jadi buang baju anak, buang semua, tak ada langsung bawa amak tak tinggal, bawa amak tak nangis. Dia tengok tak ada satu pun. Sebab dia tak boleh. Dia nampak sesuatu yang ada kaitan dengan anak dia, maka dia rasa cinta. Kalau barang orang boleh kita buang. Adapun Allah SWT, macam kita nak buang. Semua ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang punya. Jadi itu Allah muhib, dia kata. Kita ni tidak muhib, sebab kita nampak ya, lain. Ini barang ni kalau jual banyak duit ni. Ada kan? Nampak hutan, nampak balak pula. Ni kalau dapat ni banyak kayu ni. Hanya kita pergi ke hawa nafsu kita, pergi sekian-sekian. Kita tak begitu mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka muhib ini katanya, orang yang muhib itu orang yang melihat akan dia, melihat Allah Ta'ala itu. Melihat di sini ingat kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Itu mana hebat, tinggi derajat. Ada pun orang yang arif, orang itu arif kepada Allah, orang yang memandang akan dia dalam tiap sesuatu. Ini atas, ini dalam. Bahasa Arab atas ini ala, fi, macam tak ada beza, tapi ulama letakkan beza. Bermaksud melihat atas sesuatu dengan dalam sesuatu. Jadi ada beza. Sikit ulama uraikan. Maksud terikat Allah di dalam sesuatu, hanya lebih tinggi derajatnya. Yang tadi teringat Allah ke atas sesuatu. Dan pula kalau tak nampak pun, mana lebih kurang lah maksudnya. Dalam sesuatu dia melihat Allah dalam sesuatu. Nampak lebih kurang maksudnya. Tapi di sini mengatakan al-arif itu dia memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sesuatu. Dan orang yang wasil, wasilnya orang yang sampai, disebut usul. Istilah tasawuf disebut usul. Usul ni sampai, wasil orang yang sampai, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lawan kepada wasil, sebelum usul lah. Jadi sebelum usul ni ada berapa? Yang kita kata paling tidak pun ada 2 atau 3. Kalau kita fahamkan orang sampai kepada Allah, yang pada wasil. Yang belum sampai, sebenarnya orang itu masih bergerak untuk sampai. Nama dia salik. Sebab itu orang yang beramal dalam tarikat, kita istilahkan sebagai salik. Orang baru nak berjalan pada ma'rifat Allah SWT, dan ini sangat mulia. Menjadi seorang salik, masuk bersalik ini dia masih berjalan, belum usul lagi pada Allah SWT. Tapi kalau kita letakkan diri kita sebagai salik, ini sangat mulia di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman makna salik. Kenapa? Salik ini bermaksud orang yang sedang mujahadah. Orang berzikir, mujahadah, dia belum usul lagi. Sebab orang yang usul, maka hati dia bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usul. Orang yang usul,
hati dia bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang salih, orang yang masih berlawan hawa nafsunya, beramal tak nak beramal, tak beramal tak nak beramal, sabar beramal. Jadi orang yang baru nak sedang berjalan pada Allah, nama dia salih. Tapi kalau kita berada dalam golongan yang salih ini sangat mulia. Maka ini dinamakan orang yang mujahid fi sabilillah. Orang sedang berjuang di jalan Allah. Apa maksud mujahid? Apa maksud jihad? Ulama kata jihad itu maksudnya badlul juhud. Jihad. Jihad ni ulama letakkan dengan makna yang begitu besar. Jihad ilmu, jihad harta, apa lagi jihad? Jihad waktu, akhirnya jihad nyawa. Jihad bermaksud badlul juhud. Jihad bermaksud kita berikan kepayahan. Demi untuk taat pada Allah, kita berikan kepayahan. Kita sanggup berpayah-payah. Itu maksudnya jihad. Dan dia sangat mulia. Menuntut ilmu payah tak? Payah. Bukan semudah itu. Orang menghafal dan sebagainya. Maka orang itu berjihad menuntut ilmu. Memberikan satu kepayahan. Menafkahkan harta susah tak? Susah. Duit banyak kita nak guna, sayang, kita mujahadah, lawan. Begitulah yang lain-lain. Jadi orang yang saling ini untuk sampai makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berjuang, berzikir. Lama tu Allah mu'ala soalnya, ada mu'ala soal. Jumlah menentai aja, boleh menentai, tak boleh. Nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan berzikir itu tak sadar, minum teh sadar. Betul tak? Maksud kita mujahadah. Minum teh ada mujahadah. Wiyang tak sabar-sabar itu. Mana minum teh sahabat? Boleh. Tak susah. Bila nak beramal susah. Bermaksud kita sedang mujahadah. Mujahadah beramal. Nama dia salih dia kata. Dan ini mulia. Sebab orang jihad dia mujahid. Mujahid fi sabilillah nama dia. Jadi orang salih ni mujahid fi sabilillah. Itu salih. Kemudian yang lain orang yang tak salih lah. Orang tak salih ni maksud dia tak ada. Dia tak ada menambahkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih pada itu orang yang melarikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tenggelam dengan maksud hawa nafsu, wal iyazubillah min dzalik. Maka yang wasil di sini peringkat yang lebih tinggi daripada muhib dan lebih tinggi pada arif. Kalau istilah sinilah. Maka dia kata orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah. Apa maksud sampai kepada Allah? Usul kepada Allah, sampai kepada makrifat Allah, sampai kepada cinta kepada Allah. Maka dikata orang yang wasil itu dia bagi lebih perinci lagi wasil ini. Lebih daripada muhib, lebih daripada arif. Apa dia? Maka kata di sini orang yang wasil itu orang yang telah fana. Ia dengan dia daripada setiap sesuatu. Maksud fana dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fana dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli fana boleh. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi nak faham keadaan macam tu, ulama tasawuf terpaksa buat perumpamaan untuk orang faham. Maka di antara perumpamaan dia diberi perumpamaan kisah Laila Majnun. Laila Majnun ni kisah percintaan lelaki dengan orang perempuan. Tak sekarang lah kita kata. Tak sepatutnya wan-wan baca novel tu. Buku apa baca tu? Laila Majnun. Handai wan ni. Kalau orang putih dia apa? Romeo Juliet. Wan baca pula kitab tu boleh. Selama orang ni
Dalam tasawuf dia bawa cerita Laila Majnun. Jadi kisah Laila Majnun ni bukanlah dia tak beriman, dia beriman, orang Islam. Tapi dia hidup dia tak ada kerja lain, memuja wanita adalah kerja orang. Habis ke lain. Kita kata tak faedah hidup kan. Kata tak faedah. Apa dah dapat kahwin pun tak dapat, apa pun tak dapat. Sekadar ngau dengan orang. Kata mana tak ada nilai lah. Dia tak ada sibuk nak beramal ke apa ke. Dia sibuk dengan perempuan tu. Kisah Laila Majnun. Mana tak ada nilai lah. Tetapi ulama tasawuf kata wallahu a'lam, dia kata Majnun ini akhirnya akan diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Majnun ini. Sebab kalau tak ada kisah Laila Majnun, orang tasawuf tak faham maksud tasawuf. Jadi nak memahami maksud cinta kepada Allah, sebab benda zauq, benda perasaan, macam mana kita nak ibaratkan kata-kata pada orang, maka ulama terpaksa ambil misal, kan? Macam kita nak cerita satu makanan yang orang tak pernah rasa. Jadi kita cerita, macam mana rasa macam mana nak ngambat, orang tak rasa. Kita kalau itu, paman pernah rasa durian tak? Apa nak? Lebih kurang tu lah. Kita beri perubahan kan. Boleh kita rasa. Ataupun orang tak pernah rasa durian, dia tanya kita, macam mana rasa macam mana nak rasa? Kalau kita tengok orang putih makan durian tu, seronok tengok macam mana rasa kan? Rasa macam kastad lah katanya. Ada rasa macam bawang sikit. Awak tu bayang lah macam mana pun. Dia cuba nak bagi faham kepada orang yang tak makan kan. Rasa macam aiskrim sikit rasa lah. Jadi orang bayang lah. Tapi tak betul lah. Supaya dia faham. Sebab itu ulama mengatakan ilmu tasawuf ini adalah satu ilmu man lam yadhuk la yadri. Ilmu tasawuf ini adalah satu ilmu man lam yadhuk la yadri. Siapa tak rasa takkan faham. Jadi cerita tentang nikmat perkahwinan, orang tak pernah berkahwin, tak ada pera, tak tahu. Jadi malamnya tu dah jadi. Begitulah ilmu tasawuf. Ala kulli hal, bagi nak bagikan ilmu atau nak beri semangat pada orang, dapatan-dapatan dalam ilmu tasawuf ada nama muhib, ada nama arif, ada nama usul. Paling penting nak beri semangat pada orang untuk beramal, maka diberikan perubahan-perubahan supaya dipaham. Maka di antara perumpamaan diperumpamaan dengan Laila Majnun. Apa maksud fana kepada Allah? Bukanlah ibarat yang kita bagikan. Kalau sini ibarat dia kata apa? Ibarat fana. Orang yang fana ia dengan dia daripada tiap-tiap sesuatu. Macam mana betul dia? Maka ulama letakkan kisah Laila Majnun. Kenapa? Sebab Majnun fana pada Laila. Cinta Majnun kepada Laila sampai peringkat fana. Macam mana tu? Dia katakan Majnun ini dia tak rasa kewujudan diri dia. Majnun ataupun Qais, daripada Qais, orang ni Majnun. Qais ni dia tak rasa kewujudan diri dia. Yang dia rasa diri dia adalah Laila. Itu fana tu. Maka Majnun ini nama dia Qais, sehingga kalau orang panggil dia Qais, dia tak nyaut pun. Sebab perasaan dipenuhi dengan Laila. Orang panggil Laila, baru dia mengalih. Laila, baru dia panggil. Oh, Masya Allah, pokoknya dia ni. Gila dia ni. Gila nama dia Majnun ni. Dia fana pada Laila. Sehingga perasaan dipenuhi dengan Laila. Fana, dia tak sadar. Dan dia tak peduli orang pun. Majnun tak peduli orang. Sebab perasaan dipenuhi dengan dia tak peduli apa yang ada keliling dia. Dia hanya mengingati Laila. Maka fana.
Maka fana kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mempedulikan makhluk yang lain. Oh, masya-Allah. Maka nama dia fana. Maka kata di sini, orang yang wasil itu adalah orang yang telah fana ia dengan dia daripada tiap-tiap sesuatu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Ta'ala Maha Agung, Allah Ta'ala Maha Besar. Masalahnya hati kita tidak menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Agung, hati kita tidak menyaksikan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu masalahnya. Kalau kita melihat sesuatu yang besar, kita melihat satu yang besar, apa contoh satu yang besar? Tidak bagi contoh. Dulu tak besar dah. Benda yang sangat dahsyat dah, yang menyebabkan kita lupa benda segala-gala. Gempa bumi kalau kata gempa bumi kan. Gempa bumi. Besar bumi. Besar. Benda dah hancur sebagainya. Ketika itu fana kita kepada kedahsyatan gempa bumi itu, kebesaran, kegerunan, kehebatan bumi itu fana kita. Ketika itu mungkin kita tak rasa dah kaki kita tu pijak kacau atau pijak paku, terasa kita macam tu. Rasa tak terasa dah. Sebab kita nak menyelamatkan diri berbenda yang sangat besar. Ketakutan kita pada benda itu terlampau besar. Sehingga fana kita melihat benda yang sangat dahsyat tu. Oh, ini bumi, takut kita. Jadi kita pun menyelamat diri kita. Dan kita melihat benda terlampau besar, terlampau dahsyat, takut kita. Kita pun berlari. Maksudnya kita terasa tak? Pijak kacau, pijak paku, tak terasa lah. Sebab kita melihat benda yang sangat besar, fana kita. Itu benda yang dahsyat. Benda dahsyat. Ada orang fana kepada kecantikan. Gempa bumi itu satu benda yang menakutkan. Maka tenggelam dia pada benda yang sangat menakutkan sehingga dia tak terasa apa-apa. Ada orang tenggelam dalam kecantikan, terlampau cantik, fana juga gitu. Orang perempuan melihat Nabi Yusuf alaihissalam, fana ke tak fana? Fana, itu fana nama dia. Fana ni tenggelam dalam kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam, hilang perasaannya. Maka Al-Quran mengatakan wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza ila malakun karim. Apabila Zulaikha orang perempuan fikiran tu ngejek-ngejek dia, anak sendiri pun minat buat ini, dikatakan Nabi Yusuf anak angkat kepada Zulaikha. Bila dah besar, lawa pula Nabi Yusuf AS. Jadi orang tahu bahawa Nabi Yusuf ni Zulaikha yang jaga kan. Jadi orang tahulah Nabi Yusuf ni anak angkat kepada Zulaikha. Bila Nabi Yusuf dah dewasa, Zulaikha pula minat dekat Yusuf kan. Jadi orang pun cakap-cakap lah. Jadi terasa juga Zulaikha ni. Jadi dia nak mengajar orang perempuan ni. Maka dihimpun orang perempuan datang ke rumah dia, buat sikit potong sayur, potong buah tu, disuruh Nabi Yusuf AS lalu depan dia, orang perempuan tadi. Bila orang perempuan ni terpandang Nabi Yusuf AS, langsung fana, tenggelam kepada Nabi Yusuf. Tandanya Quran kata wa qatta'na aydiyahum. Orang perempuan tu semua memotong-motong tangan dia. Tangan tak terasa. Sebab terlalu cantiknya Nabi Yusuf AS. Kenapa? Perasaan dia tenggelam kepada kecantikan Nabi Yusuf AS, maka dia tak tahu apa yang berlaku. Hatta apa yang berlaku dekat badan dia pun dia tak tahu. Sambil berkata wa qulna hasya lillah wa qulna hasya lillah ma hadza illa min karim. Lepas tu kata subhanallah, masya-Allah,
Ini bukan manusia, ini malaikat, kata orang perempuan tu. Sambil dia cakap, sambil melopong, sambil dia terpegun, sambil tangan dia terpotong-potong. Dia tak terasa. Jadi apa maksud kita kan fana, tenggelam dia kepada kecantikan Nabi Yusuf AS. Jadi maksud apabila kita melihat sesuatu yang terlampau cantik, kita fana. Kita melihat sesuatu yang terlampau dahsyat, hebat, fana kepada kedahsyatan itu. Jadi kata ulama, jadi Zulaikha nak mengajar perempuan tadi, dia katanya, kamu baru tengok sini, baru tengok sekali dah hangau dah. Bila aku tengok dia setiap hari. Aku setiap hari tengok dia. Kau tengok sekali langsung dah tak tergigih jalan apa? Jari dah. Jadi akhirnya orang faham, tahulah sebab dia kan. Maka akhir dikatakan Zulaikha akhirnya dia berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini apa? Zulaikha berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya berkahwin. Tetapi dalam tempoh berapa lama Zulaikha berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihissalam, lepas itu Zulaikha pula asyik dengan tingkat sembahyang ni pula. Berat ni. Rumah beratim je boleh kan? Boleh. Minta izin pada suami tu. Minta izin pada suami tu. Jangan beratim dia. Ditinggal laki tak orang beratim. Ada orang bahawa beratim, laki tinggal ke dapur tu. Maka kena minta izin tu kepada suami. Nak puasa, nak apa, apa-apa yang sunat, minta izin. Jangan tu lah, kata Allah Ta'ala lebih penting. Ya betul. Kita kena minta izin kepada suami. Suami banakan lah. Jadi lepas berkahwin dengan Zulaikha, dalam tempoh lama, Zulaikha duduk ketika sembahyang ya pula. Jadi bukanlah Nabi Yusuf marah tak. Ini maksud perempuan dia dah kurang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tak sebelum dia menghadap Nabi Yusuf ya. Tak ada kerja lain dah. Dia dah berkahwin dah, tinggal Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha neko dengan ibadat kepada Allah SWT. Nampak kurang Nabi Yusuf perasan dah. Bukanlah tak pelayan, tapi nampak dah sibuk ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada Zulaikha, dulu nampak beliau ya mana nampak. Sekarang macam mana tak peduli ya pula. Jadi kalau isteri beramal, perhatikan sama lelaki makan datang makan, apa dia makan, tak boleh. Jadi Nabi Yusuf kata tanya Zulaikha, kenapa dulu lain sekarang lain? Nabi Yusuf tanya, bukanlah sibuk marah tak? Maka Zulaikha kata apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kata Zulaikha, sebelum aku kenal Allah Subhanahu wa taala, engkau lah yang paling cantik. Kata Zulaikha. Tetapi apabila aku mengenali Allah Subhanahu wa taala, Allah taala lebih cantik daripada kamu. Maka pada kata Zulaikha asyik kepada Allah lebih daripada asyik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menggambarkan berjaya Nabi Yusuf alaihissalam terbiak isteri dia. Pada sebagai seorang Rasul, berjaya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau seorang suami, wah lahap dia kan. Tapi sebagai seorang Rasul, maka dia berjaya. Sebab Rasul ini tugasannya membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tugas seorang murabbi. Jadi murabbi ini tugas dia apa? Untuk bawa orang hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Murabbi bukan bawa orang kepada dia tak. Seorang murabbi bukan bawa orang memuja dia tak. Bahkan kalau seorang murid itu mencintai guru dia, itu dijadikan apa? Dijadikan modal oleh guru dia untuk bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan guru tu kuasa seronok tak. Orang cerita tak. Tapi hati guru, hati murid yang menunggu kepada guru tadi dijadikan modal oleh guru untuk bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksud
berjayalah tarbiyah Nabi Yusuf alaihissalam kepada Zulaikha, bermaksud akhirnya dia makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang wasik itu dikatakan orang yang fana. Jadi maksud kata, kena banyak beramal, banyak berzikir istiqamah. Berzikir nanti akan sebut lepas ini ada hikam. Tentang apa? Tentang apa sebenarnya? Dia kata, tentang waridat. Ada waridat. Waridat ini salah satu dia kata bentuk-bentuk orang itu tanda-tanda orang itu usul pada Allah Subhanahu wa taala. Adanya waridat. Tanda-tanda orang itu sampai kepada Allah. Salah satu dia waridat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab usul ini pentarifan dia fana. Jadi kalau kita tidak fana kepada Allah taala, itu tidak usul namanya. Murad tu orang yang dikehendaki oleh Allah SWT maksudnya. Orang dikehendaki ni bermacam-macam lah. Dan orang yang usul itu juga orang yang murad, orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nanti sampai ke hikam disebut tidaklah seorang itu usul kepada Allah Ta'ala, betul Allah Ta'ala yang mengkehendaki orang itu. Allah Ta'ala yang mengkehendaki. Nanti sampai hikam selepas ini dia akan kata apa? Tentang warid daripada Allah Ta'ala itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang daripada usaha hamba itu. Bukan sebabkan banyak berzikir dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada si hamba tadi. Bukan hak kita. Hak kita adalah beramal. Sebab itu ulama menyebut bahawa usul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, usul kepada Allah Ta'ala ini diumpamakan raja buka pintu istana. Jadi kita boleh tak buka pintu istana? Kita tak boleh buka pintu istana. Yang boleh kita buat, patuk pintu istana boleh. Patuk je. Bukalah. Itu maksudnya kata patuk je. Yang buka siapa? Yang buka Tuhan punya. Dia buka. Kalau dia buka, dia buka lah. Kita patuk 3 kali dah dibuka. Ada orang semuanya semalam patuk tak dibuka. Kamu 3 kali patuk dah dibuka. Tak tahu dah tak. Orang yang dalam tu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud yang mampu kita lakukan patuk. Apa maksud patuk ni? Yang mampu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasan kita berzikir kepada Allah ikut syarat-syarat yang diperintahkan. Apa syarat berzikir? Takhliyah. Kosongkan ingatan kita selain daripada Allah. Itu adab-adab berzikir. Adab-adab berzikir dalam suluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takhliyah. Kita kosongkan. Apa syarat kita nak terima air dalam cawan supaya air dia dapat kita minum? Syarat yang pertama, cawan ni mesti kita kosongkan. Kalau cawan ni dah penuh dengan bubur, kita nak pun minum air sirap, tak boleh. Dia kata, kita nak minum air sirap, kosongkan cawan. Jadi syarat pertama berzikir Allah Ta'ala, takhliyah namanya. Takhliyah ni hilangkan ingatan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita marah dengan orang, dongki dengan orang, sakit hati dengan orang, hati kita tidak kosong. Kita beramal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita penuh, kita sakit hati dengan orang, benci dengan orang, berkelahi dengan orang dalam hati ini. Atau yang ni benci, atau hati kita mencintai seseorang. Ingat ke anak, ingat ke cucuan, ingat ke rumah, ingat ke kambingan. Kita pun masuk ke sama. Kita solidkan dalam tu. Dalam hati kita ingat kambing, ingat ayam, ingat rumah, ingat gotah. Kita solidkan dalam tu, ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala solid dalam tu. Maka apakah manfaat zikir kita? Lain manfaat. Tidak manfaat zikir kita. Jadi zikir pun kosongkan, takhliyah, buang. Nama dia takhliyah. Kemudian tahalli. Masukkan zikir. Ingat kepada Allah yang selayak yang kita faham. Kita belajar ilmu tauhid. Allah Ta'ala yang kita ingat itu tidak baqa.
Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis dan sebagainya. Ingat Allah. Ketika mana kita mengingat Allah itu, ketika itu kita mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila Allah telah buka pintu dia, maka makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fana kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pelbagai ini. Ya. Sebab itu nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukup pendek sebenarnya. Sekena syarat kita dipenuhi dengan syarat. Ya. Sebab itu Imam Syazili mengatakan at-tariqatu laisa liman sabaqa lakinna liman sadaqa. Orang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan siapa yang dah lama, dah beramal lama dan beramal dah. Bukan itu. Orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala liman sadaqa. Barang siapa jujur hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau jujur hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sediakan jujur kita ingat Allah Ta'ala. Apa tak ada jujur kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak ada jujur kita ingin ingat Allah Ta'ala, kita kosongkan hati kita daripada kebencian kita kepada makhluk dan kosongkan hati kita daripada kecintaan makhluk. Dua-dua ni kena buang. Benci pada makhluk pun kita buang, cinta pada makhluk pun kita buang. Kosong. Maksudnya kosong. Ya? Jangan kita buang yang benci je. Tak ada dah buang yang benci dah. Tak ada, semua dah sayang semua dah. Sayang pula pun masalah juga. So, masih lagi kita terpaut pada makhluk. Itu adab kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika nak ingat Allah dah semua namanya tahalli. Supaya bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya Allah Ta'ala sahaja yang kita nak ingat. Istiqamah macam tu. Sebenarnya kalau syarat itu kita penuhi, maka kita dapat makrifat kepada Allah dengan beberapa detik saja. Dengan beberapa detik saja. Sebab apa lagi yang boleh menghalang kita? Kenapa? Hati kita dah kosong dah. Daripada ingatan pada makhluk, sama ada kita nak benci makhluk, tak ada, nak sayang makhluk pun tak ada, dah kosong dah. Maka kita jemput Allah Ta'ala ke hati kita dengan penuh sempurna. Mana mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mulia sifat dia. Allah Maha mulia. Allah Maha mulia. Maka diberikan kita makrifat, diberikan kita usul dan sebagainya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai derajat fana dan sebagainya kepada Allah Subhanahu, dengan rasa cinta dan sebagainya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari jalan kepada Allah Ta'ala sangat mudah. Cuma kita yang gogil, kita yang tak ada, kita tak ada maafkan orang, kita tak ada lopehkan kesalahan orang dan sebagainya, maka semua tersangkut dalam hati kita. Kebencian kita pada makhluk, cinta pada makhluk, kita kata macam mana kita nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih pada ini termaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam.